ओके चलो छेल्ले आपणे हाइड्रोकार्बन छे ए हाइड्रोकार्बन संयोजनमांथी हेलो आल्केन संयोजन बनाववा माटे जे बे प्रकारनी प्रक्रियाओ छे जोई हती। पहेली हती आल्केनमांथी बराबर, जेमां कई प्रक्रिया हती मुक्त मूलक हेलोजिनेशननी प्रक्रिया बराबर, अने बीजा नंबरनी आल्कीन संयोजनमांथी जोयेली अने ए कई प्रक्रिया हती हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जो मैं कीधुं बधानी पाछळ हेलोजिनेशन शब्द आववानो ज छे, तो आपणने एक्जाममां कई प्रक्रिया छे पूछी छे ए आपणे एनी अंदर वपराता उद्दीपको छे एना आधारे छे नक्की करी शकीए। मुक्त मूलक तो एना माटे शुं याद राखवानुं छे? यूवी प्रकाश, पारजांबली किरणो। अने जो तमने हाइड्रोहेलोजिनेशननी प्रक्रिया आपी हशे तो HBr हारे कां HCl हारे हशे। जो मार्कोनिकोनो नियम हशे तो आटલું हशे, पण जो प्रति मार्कोनिकोनो नियम होय तो फरजियात एरा उपर पेरोक्साइड लखेलुं होवुं जोईए। जो पेरोक्साइड न होय अने HBr आपेलुं होय तो एनो मतलब ए मार्कोनिकोनो नियम छे। अने एना माटे मैं तमने बे महत्वनी लाइन छे लखावेली के आपणा माटे मुख्य निपज कई हशे, कारण के तमने जे पूछवाना छे पण ए ज पूछशे के मुख्य निपज कई छे ए जणावो बराबर। चलो हवे जोईए हाइड्रोकार्बनमा सौथी छेल्ली प्रक्रिया आल्कीन संयोजन छे एना हेलोजिनेशन द्वारा जे छे हेलो आल्केननी बनावट। तो जो एना माटेना लखाणनी अंदर वात करीए तो आल्कीन संयोजननी CCl4 उद्दीपकनी हाजरीमां हेलोजन साथे ज्यां आपणे बे प्रकारना हेलोजन छे एनो उपयोग करशुं Cl2 अने Br2 बराबर। आगळनी अंदर आपणे जोयुं त्यारे बे हता कया Br2 ने I2 बराबर छे। तो आनी अंदर कया उपयोग करशुं Cl2 अने Br2 बराबर। तो हेलोजन साथे योगशील प्रक्रिया थई आल्कीन संयोजनमांना द्विबंध मानो पाईबंध तूटी डाई हेलो आल्केन शब्द जो बदलाई गयो। ओला बधानी अंदर शो हता मोनो हेलो आल्केन एवो शब्द हतो। अहींया मैं कयो शब्द वापर्यो छे डाई हेलो आल्केन, एटले के आपणने विसिनल हेलाइड छे एवा संयोजनो मळशे। केवा संयोजनो? विसिनल हेलाइड निपज मळे छे। एटले तमारे जो निपजनी अंदर डायहेलो आल्केन वाळा संयोजनोनी जरूर पड़े परिवर्तननी अंदर तो तमारे आ प्रक्रिया छे एनो उपयोग करवानो थाय बराबर। चालो एटले खास आ प्रक्रिया आपणे एना माटे पण जे छे उपयोगी छे। बीजा नंबरनी वात करीए एटले के एनुं उदाहरण छे पछी आगळ जोईए। तो जो दाखला तरीके मैं आवा प्रकारनो आल्कीन संयोजन लीधो छे, आने शुं कहेवाय? इथीन बराबर है। तो आ इथीन है एनी प्रक्रिया जे छे ए हूँ Br2 साथे करूँ छूं। तो जो आनी अंदर थी थशे शुं तो कि अहींया रहेलो पाई बंध छे शुं थवानो? तूटवानो छे बराबर। एटले अहींया रहेला बंने Br छे ए कोनी साथे जोड़ाशे? बंने CH2 साथे। तो जो निपज तरीके तमने जे मळे एटले अहीं जो उद्दीपक तरीके शुं हशे? CCl4। अने आ महत्वनी वस्तु छे। CCl4 वपराय तो आवी प्रक्रिया मळे, CCl4 न वपराय तो नहीं बराबर। एटले जो निपज तरीके शुं मळ्युं? CH2 अहींया CH2 अहींया शुं आवी जशे? Br अहींया पण शुं आवी जशे? Br। चलो आनुं नाम लखवुं होय तो शुं लखाय? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अने बाकी लखवुं होय तो
લીન લખાય ને? શું લખાય? ડાય બ્રોમાઇડ. યાદ હોય તો મેં આવું તમને લખાવેલું કે વિસિનલની અંદર ડાય આવે, જેમિનલમાં ડાય ન આવે. એમાં ડી શબ્દનો ઉપયોગ થાય એટલે કે ઇથિલિડીન, અને આમાં ખાલી શું આવશે? ઇથિલિન. બરાબર. તો જે મેં નીચે નામ લખ્યું છે એ કેવું છે? સામાન્ય નામ છે. ઉપર જે નામ છે એ આપણું IUPAC વાળું નામ છે. બરાબર. ચાલો, એના પછી મહત્વની બાબત કે આ પ્રક્રિયા તમને બીજી રીતે પણ પૂછાય કે તમને હેલોજિનેશન ખાલી ન કીધું હોય તો આ એક લાઈન છે એ યાદ રાખવાની છે, જેની અંદર ખાસ કે આ પ્રક્રિયામાં બ્રોમિનનો લાલ બદામી રંગ દૂર થતો હોવાથી આ પ્રક્રિયા પ્રયોગશાળામાં દ્વિબંધની પરખ માટે ઉપયોગી છે. એટલે કદાચ MCQ ની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચેનામાં આપેલી પ્રક્રિયાઓમાંથી કઈ પ્રક્રિયા છે એ દ્વિબંધની પરખ માટે ઉપયોગી છે, તો પછી આગળ ભણી ગયા એ પ્રક્રિયાનું એકાદું ઉદાહરણ હોય, એક આ હશે ઉદાહરણ. બરાબર છે. તો એ બધી પ્રક્રિયાઓ લખી હોય તો એમાંથી આપણી પ્રક્રિયા છે એ કઈ હશે, તો એનો આધાર છે ને આની ઉપર છે કે ફરજિયાત આવું શું જોઈએ? Br2. કારણ કે બ્રોમિન છે ને એ કેવો હોય? લાલ બદામી રંગનો, તપકીરીયો રંગ કહેવાય. બરાબર છે. લાલાશ પડતો બદામી રંગનો પદાર્થ છે, એ આપણે કથ્થાઈ રંગ કહીએ ને એ ટાઈપનો. તો એ બ્રોમિન છે એનો રંગ એવા પ્રકારનો હોય, અને જ્યારે એ પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે Br2માંથી શું છૂટા પડશે? 2 Br છૂટા પડશે. બરાબર. પણ એ પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે જ્યારે આ ડબલ બંધ તૂટશે ત્યારે. સમજણ પડી? તો આ બંને બ્રોમિન અહીંયા જોડાણા એટલે બ્રોમિનનો જે લાલ ગુલાબી રંગ છે, વાદળી બદામી રંગ સોરી, બરાબર, એ રંગ છે એ શું થશે? દૂર થશે. એનો મતલબ કે તમે જે પ્રક્રિયા લીધો છે એની અંદર ડબલ બંધ હતા, એ ડબલ બંધ તૂટ્યા અને એની સાથે શું જોડાણ? બ્રોમિન જોડાણ. બરાબર. તો પ્રયોગશાળાની અંદર તમને પૂછે કે દ્વિબંધની પરખ માટેની કસોટી કઈ, તો હેલોજિનેશનની પ્રક્રિયા, અને એ કોની હાજરીમાં થાય છે? CCl4ની હાજરીમાં. બીજો આવો MCQ હોઈ શકે, બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયેલો જ છે, પણ આ નહીં, બીજા ઓલામાંથી કે તમને કદાચ એમ કહે કે દ્વિબંધની પરખ માટેની કસોટીમાં પ્રક્રિયા છે એ નીચેનામાંથી કોની હાજરીમાં થાય, તો CCl4ની હાજરીમાં. પછી ઓપ્શન આપ્યા હોય, Hμ આપેલો હોય, બરાબર છે, પેરોક્સાઇડ લખીને આપેલું હોય, આ CCl4 હોય, નિઝર ZnCl2 હોય, તો આવા ઓપ્શન છે એ ગમે આપ્યા હોય. એટલે તમને ઓર્ગેનિકની અંદર કેટલી રીતે પ્રશ્ન અલગ અલગ પૂછાય છે કે નિપજ આપી હોય તો એમ કે આમાં પ્રક્રિયક કયો છે, આ એક આપ્યો હોય આ ગોતવાનું કે. એવી રીતે હોય બે પ્રક્રિયકો આપ્યા હોય, ઉદ્દીપક આપ્યો હોય કે નિપજ કઈ મળે, એવો પ્રશ્ન પૂછાય. પ્રક્રિયકો નિપજો બે આપ્યા એમ કે આ પ્રક્રિયા છે કોની હાજરીમાં પરિણમે, આ પ્રક્રિયક છે, આ નિપજ છે, તો કોની કયા પ્રક્રિયક અને કયા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા થાય, તો આવા પ્રશ્ન છે તમને પૂછાય. તો એ તમને ક્યારે આવડશે કે જ્યારે તમે એની અંદર આપેલા બધા પદાર્થો છે એની માહિતી ધરાવતા હશો ત્યારે. અને ગુજકેટની અંદર વાત કરીએ તો સૌથી વધારે તમે પ્રશ્ન જોશો, તમે મટીરિયલ લ્યો તો એની અંદર લગભગ 10મા ચેપ્ટરની અંદર છેલ્લા 2013થી દર વખતે 3 પ્રશ્ન પૂછતા આવે છે ગુજકેટમાં, બરાબર. 3 2 3 આવા લગભગ મેં જોયા છે, એમાં બધામાં 3 છે જ પ્રશ્ન પૂછેલા. અને એ પ્રશ્ન છે આવી રીતના જ હોય છે કે આમાંથી આ બને કોની હાજરીમાં, અથવા આ બે છે તો કઈ નિપજ મળશે, આની સાથેની પ્રક્રિયાથી શું મળે, બરાબર. તો આપણો હવે મેથ્સવાળા છો તો તમારો લગભગ અમુકને બાદ કરતાં બધો જ ગોલ છે એ ગુજકેટ ઉપર હશે, કારણ કે બાકીની બધી જ કોલેજોની અંદર જે છે JEE ની વાત કરીએ તો બધામાં 60-40 ગણાય છે.
એટલે તમારા ગુજરાત બોર્ડના 60% અને ગુજકેટના 40%, તો એ 40% આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, કારણ કે એમાં માઇનસ સિસ્ટમ છે. એટલે તમે એડમિશન તો કોઈ પણ કોલેજમાં મળશે, પણ તમારે જોઈ છે એ કોલેજમાં અને એ જ ફેકલ્ટીની અંદર, એટલે કે એ જ લાઇનની અંદર એડમિશન લેવું હશે તો ગુજકેટના માર્ક છે એ ખેંચવા પડશે, બરાબર. અને છેલ્લા જ 2 મહિનામાં જે છે એ આગું પાછું થાય. ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષા આપ્યા પછી ફરવાવાળાના કેટલાના રિઝલ્ટ ફરી જાય છે એ 2 મહિનામાં, જો વાંચ્યું ન હોય તો. એટલે એ બાબત માટે આપણે અત્યારથી તૈયારીમાં રહેશું, કારણ કે આપવાની જ છે, બીજો ઓપ્શન છે નહીં તમારી પાસે, બરાબર. બાકી બાયોલોજીવાળા હોય તો સમજ્યા, ચાલો નીટની એક્ઝામ જ ગુજકેટની એક્ઝામ જ ન આપે, તેમને નીટ ઉપર અલગ અલગ જે લાઈન છે એની અંદર એડમિશન મળી જશે. બાકી તમારે ગુજકેટમાં નહીં હોય તો તમને ખાલી BSc 1માં એડમિશન મળશે, બાકી બધામાં ગુજકેટ છે જોઈએ છે, બરાબર. ચાલો આ લખી લો. પછી આપણે બીજા પ્રકારની 2 વૈજ્ઞાનિકો નામવાળી પ્રક્રિયા છે આપણે જોશું. હવે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો છે એમાંથી હેલો આલ્કેનની બનાવટ છે એ પૂરી થઈ ગઈ. હવે જે છે આપણે જોવાનું છે તો હેલોજન વિનિમય પ્રક્રિયા દ્વારા હેલો આલ્કેનની બનાવટ. અને આ બંને પ્રક્રિયાઓની અંદર 2 પ્રક્રિયાઓ છે, અને આ બંને પ્રક્રિયાઓ આપણા માટે મોસ્ટ આઈએમપી. અમારા શબ્દ યાદ રાખજો કે આખા ઓર્ગેનિકની અંદર જેટલી નામવાળી પ્રક્રિયા છે, બરાબર, એના વિશેની ટોટલી માહિતી આપણી પાસે હોવી જોઈએ, કારણ કે એકેય વખત બોર્ડની એક્ઝામમાં એવું બાકી નથી રહ્યું કે નામવાળી પ્રક્રિયા ના પૂછાણી હોય. MCQની અંદર હોય કે આ ભાઈ દાખલા તરીકે અત્યારે હું ભણાવીશ, પહેલી પ્રક્રિયા છે ફ્રિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા, બરાબર. તો નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા ફ્રિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા છે, અથવા એમાં જે નિપજ મળે છે તો આ નિપજ એ નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયામાંથી મેળવી શકાય. એટલે નામવાળી બધી જ પ્રક્રિયાઓ છે એના વિશેની ડિટેલ રાખવાની છે આપણે. એ MCQ એટલે 1 માર્કના પ્રશ્ન, અને થિયરીની અંદર પણ નામવાળી દર વખતે પૂછાય છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો જો આની અંદર સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા છે કે ફ્રિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા, બરાબર છે. તો આ ફ્રિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા છે એને બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે તો કે આયોડો આલ્કેનની બનાવટ. કેની બનાવટ છે? આયોડો આલ્કેનની બનાવટ. એટલે જો આ કોઈ એક જ વસ્તુ માટેની સ્પેસિફાઈ થઈ ગઈ. જેમ ડાર્જન પ્રક્રિયા તેમાં શું મળતું? ક્લોરો આલ્કેન મળતું. તો આની અંદર ફરજિયાત કયો બને? આયોડો આલ્કેન જ બને, બાકી એ કંઈ બીજા બનાવી શકાય નહીં, બરાબર. ચાલો તો ફ્રિંકલસ્ટેઇન પ્રક્રિયા છે એ સમજતા પહેલાં આપણે આ ઉપર હેડિંગ લખ્યું છે, આનો મિનિંગ સમજવો જરૂરી છે. વિનિમય એટલે શું? બરાબર, કારણ કે એ જ વસ્તુ આપણે અંદર કરવાની છે. તો વિનિમય એટલે શું? કોઈને આઈડિયા ખરો? આપલે, બરાબર. ગુજરાતીમાં કહું સાદી ભાષામાં તો વાટકી વ્યવહાર. સમજાણું? જે કહું છું બાજુવાળાની ત્યાંથી 1 ખાંડની વાટકી લઈ આવ્યા હોય તો 1 ખાંડની વાટકી પાછી આપવી પડે, બસ. તો આની અંદર એ જ વસ્તુ શું? વાટકી વ્યવહાર. ચાલો, વાટકી વ્યવહાર કોનો છે? ઉપર હેડિંગ શું માર્યું? હેલોજન વિનિમય. મતલબ હેલોજનની શું થશે? એક્સચેન્જ ઓફર હોય ને, બસ. તો આમાં એક્સચેન્જ ઓફર જ તે. હેલોજન શું થશે? ખાલી ચેન્જ થશે. અહીંયા છે પહેલી જગ્યાએ, પહેલાં છે અહીંયા આવશે. રેડી? તો આટલી ખાલી પ્રક્રિયાની અંદર બાબત છે યાદ રાખવાની છે. તો જો લખાણ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય? તો જો ખાસ કરી અને આમાં 2 જ પ્રકારના આલ્કેન છે એની પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર. ક્લોરો આલ્કેન અને બ્રોમો આલ્કેન ની શુષ્ક એસિટોનની
હાજરીમાં સોડિયમ આયોડાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા શું મળે છે? આયોડો આલ્કેન નિપજ મળે છે. અને આ પ્રક્રિયા છે એ આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા કહે છે. તો જો અત્યાર સુધી આપણે જે છે હેલોજન ધરાવતા ન હોય એવા સંયોજનો છે એનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પણ આમાં વિનિમય કેનો થાય છે? હેલોજનનો. તો અહીંયા બીજો પ્રક્રિયા કે હેલોજન ધરાવતો હોવો જોઈએ ને તો જ હેલોજનનું શું થાય? એકબીજા હારે એક્સચેન્જ થાય, બરાબર. તો એમાં બે જ પ્રકારના હેલોજન છે એનો ઉપયોગ કરશું આપણે. કયા? ક્લોરિન અને બ્રોમિન, એટલે કે ક્લોરો આલ્કેન અને બ્રોમો આલ્કેન. એની સિવાય ત્રીજું લેવાનું નથી, બરાબર. તો જો પ્રક્રિયા છે એની તરીકે લખીએ તો RCl ક્લોરો આલ્કેન થઈ ગયો. ચાલો, આની પ્રક્રિયા કોની સાથે? NaI સાથે. ચાલો, કોની હાજરીમાં? કેવો? શુષ્ક એસિટોન. યાદ રાખજો, કન્ફ્યુઝ થશો એટલા માટે કે આગળ જશું એટલે આપણે ફિટિંગ પ્રક્રિયા આવશે, વુડ્સ પ્રક્રિયા આવશે, વુડ્સ ફિટિંગ પ્રક્રિયા આવશે, બરાબર. તો આ બધા નામ બોલ્યો છું એની અંદર તમને બધું હરખું જ લાગશે. ફેર એટલો છે કે ત્યાં શુષ્ક એસિટોનની જગ્યાએ શુષ્ક ઈથર વપરાય. શું વપરાય? શુષ્ક ઈથર. એટલે આપણને મગજની અંદર એક જ વસ્તુ હોય કે શુષ્ક ઈથર, તો પછી અહીંયા શુષ્ક ઈથર લખી નાખો તો પ્રક્રિયા ખોટી પડે. કારણ કે એ પ્રક્રિયા શુષ્ક ઈથરમાં નથી થતી. કેમાં થાય છે? એસિટોનની અંદર. એટલે એના માટે આ એરા ઉપર લખેલી બાબત પણ મહત્ત્વની છે. તો જો નવું આમાં કંઈ છે નહીં. આપણે કરવાનું શું છે તો કે અહીંયાથી ક્લોરિન છે ક્યાં ચડાશે? સોડિયમ હારે. અને અહીંયા રહેલો આયોડિન એ ક્યાં આવશે? R સાથે. તો જો બંને હેલોજનનું શું થયું? એક્સચેન્જ થયો. અહીંયા હતો એ ક્યાં ગયો? અહીંયા. અને અહીંયા હતો એ ક્યાં આવ્યો? અહીંયા. તો જો જે બન્યું એ લખી નાખો. શું બન્યું? RI વત્તા શું છૂટું પડ્યું? NaCl. આને શું કહેવાય? આલ્કાઇલ આયોડાઇડ કહેવાય ને. રેડી? ચાલો, તો જો મારે આની ઉપરથી પ્રક્રિયા લખવી છે તો આવી રીતે લખાય CH3 CH2 CH2. ચાલો, Cl, બરાબર. ચાલો, આને શું કહેવાય? 1 ક્લોરો પ્રોપેન. રેડી? ઓકે. પ્રક્રિયા તો કોની સાથે? NaI. જો NaI દેખાય તમને પ્રક્રિયાની અંદર અને એરા ઉપર શુષ્ક એસિટોન દેખાય તો સમજવું આ પ્રક્રિયા કઈ છે? ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા છે. એક્ઝામમાં દર વખતે કદાચ એમ ન પૂછે કે ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા સમજાવો, એમે કંઈક આયોડો આલ્કેનની બનાવટ સમજાવો. કારણ કે આ ગયા વખતે બની ગયેલું છે. આ પ્રક્રિયા પછી બનાવીને પછી હોમવર્કમાં આપી કે આયોડો આલ્કેનની બનાવટ લખો તો ભાઈ વોટ્સઅપમાં મેસેજ આવે, સાહેબ એ ક્યાં આવી બુકમાં? ભાઈ મારે કહેવું પડે સ્ક્રીનશોટ પાડી કે ભાઈ અહીંયા જો નામ નીચે મેં બીજું નામ લખ્યું છે, વાંચજો. એટલે એવું ન બને કે જાજી પ્રક્રિયા ભેગી થાય તો યાદ જ ન આવે કે આવું કંઈ હતું, બરાબર. તો એની ઓળખ છે શુષ્ક એસિટોન અને NaI, બરાબર, કે જે ફિંકલસ્ટેન પ્રક્રિયા છે. બાકી એકેયમાં તમને આવું જોવા મળશે નહીં. તો ચાલો જો આની અંદરથી શું થશે તો કે અહીંયા રહેલો ક્લોરિન ક્યાં જોડાવાનો? સોડિયમ સાથે. અને અહીંયા રહેલો આયોડિન છે એ જ્યાંથી ક્લોરિન દૂર થયો એ કાર્બન સાથે જોડાશે. તો જો કે અહીંયા તમને મળશે શું? પહેલાં અહીંયા શું લખી દઈએ? શુષ્ક એસિટોન. ચાલો, અહીંયા મળશે શું તો કે CH3 CH2 CH2. અહીંયા શું આવ્યું? I વત્તા છૂટું શું પડશે? NaCl. રેડી? ચાલો, આનું નામ શું થાય? 1 આયોડો પ્રોપેન. રેડી ને? ઓકે. ચાલો, હવે આપણે બીજો પ્રક્રિયક લઈએ એટલે કે બ્રોમિન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. તો જો CH3 CH2 CH2 અહીંયા Br લઉં છું. આની પ્રક્રિયા થશે તો કોની જોડે? NaI સાથે. કોની હાજરીમાં? શુષ્ક
એસિટોન છે એની હાજરીની અંદર, ચાલો આના નીચે લખી દે એટલે માથા પર. ચાલો જો આનું નામ શું થાય? શું લખાય? 1 બ્રોમો બ્યુટેન. ચાલો હવે પાછું શું કરવાનું? ફેરફાર ક્યાંથી ક્યાં? અહીંયા રહેલો બ્રોમિન ક્યાં? સોડિયમ સાથે, અને આયોડિન ક્યાં? CH2 સાથે. રેડી? સમજણ પડી? તો જુઓ જો બને શું? CH3 CH2, અહીંયા CH2 હતા એમણામ, અને આવી ગયો શું? R વત્તા છૂટું શું પડ્યું? NaBr. રેડી? ઓકે. ચાલો આનું નામ લખવું હોય તો શું લખાય? 1 આયોડો બ્યુટેન. રેડી? ઓકે. જો અહીંયા તમને મળતી બે નિપજો NaCl અને NaBr, બરાબર? એના માટેની એક લાઈન છે, યાદ રાખવાની છે કે અહીં મળતી નિપજો NaCl અને NaBr એ શુષ્ક એસિટોનમાં અદ્રાવ્ય છે. કેવા છે? અદ્રાવ્ય. બરાબર? એટલે એ અદ્રાવ્ય હોય મતલબ એને તમે શું કરી શકો? દૂર કરી શકો. કેના દ્વારા? ફનેલ દ્વારા. ફિલ્ટર પેપરનો ઉપયોગ કરશો તો NaCl અને NaBr છે તમે શું કરી શકો? દૂર કરી શકો. અને તેથી લસેટેરિયનના નિયમ પ્રમાણે પ્રક્રિયા છે એ કઈ દિશામાં આગળ વધે? પુરોગામી દિશામાં આગળ વધે છે. ચાલો લસેટેરિયનનો નિયમ તો બધાને ખબર છે ને? એ નામ જ પહેલી વાર સાંભળ્યું? હા, અમુકને પહેલી વાર હોય ને, ઉઠ્યા ના હોય વેલા. કયા ચેપ્ટરમાં? એ કોણ હતું એ ને? એ આવી ગયું. ત્યાં ધ્યાન આપ્યું તો ઓળખાણ હોત. આપણે બીજી ઓળખાણમાં નવરાથી ત્યારે ઓળખીને 7મા ચેપ્ટરની અંદર તમે ભણી ગયા છો, સંતુલનની અંદર. બરાબર છે? બે પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ હોય, એક પુરોગામી અને એક પ્રતિગામી. પૂર્વગામી પ્રક્રિયા એને કહેવાય પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજો બનતી હોય, અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયા એને કહેવાય નિપજોમાંથી પ્રક્રિયકો બનતા હોય. તો જુઓ કે આપણી પાસે રહેલા બંને NaBr અને બીજું કયું છે? NaCl. આ બંને જે છે એ શુષ્ક એસિટોનમાં કેવા છે? અદ્રાવ્ય. એનો મતલબ છે કે એ ક્યાં રહેવાના? ઉપર, સપાટી ઉપર. ત્યાંથી તમે શું કરી દેશો? એને દૂર કરી દેશો. એટલે જો નિપજની અંદરથી NaBr અને NaCl શું થઈ ગયા? નીકળી ગયા. તો લસેટેરીના નિયમ પ્રમાણે કે પ્રક્રિયા છે ને હંમેશા સંતુલન સ્થપાય ને એ દિશા તરફ આગળ વધે. સંતુલન સ્થપાય એટલે શું? પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું પ્રમાણ કેવું થાય? સમાન થાય એ પ્રમાણે. તો હવે જુઓ, અહીંયા તમારી પાસે NaBr તમે કાઢી નાખો છો એટલે નિપજ તરફ NaBr હશે નહીં. તો હવે પ્રક્રિયા છે ને એ દિશા તરફ આગળ વધે કે અહીંયા NaBrની સંખ્યા વધે. તો NaBrની સંખ્યા વધારવા સાથે જોડે જોડે શું વધશે? આયોડો આલ્કેનની નિપજ વધશે. એટલે તમે આ બંનેને સરળતાથી દૂર કરી શકો. તો એના લીધે જે પુરોગામી પ્રક્રિયા છે એનો વેગમાં શું થાય? વધારો. બરાબર? ચાલો આટલું લખી લ્યો, પછી આપણે બીજી પ્રક્રિયા જોઈએ. ચાલો તો જો હેલોજન વિનિમય પ્રક્રિયા છે એના બીજા નંબરની પ્રક્રિયા, એટલે કે એમાં બે જ પ્રક્રિયા ભણવાની છે. નામવાળી પ્રક્રિયા, તો એની અંદર બીજા નંબરની પ્રક્રિયા છે શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા. બરાબર? તો જે ફ્લોરો આલ્કેન સંયોજન છે એની બનાવટ માટે છે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે એકે ફ્લોરો આલ્કેન સંયોજન બનાવ્યા નથી. તો આ પ્રક્રિયા દ્વારા તમે કેવા સંયોજનો બનાવી શકો છો? ફ્લોરો આલ્કેન સંયોજનો છે એ બનાવી શકો છો. તો જો કે આની અંદર કોની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવામાં આવે? તો કે ક્લોરો
અને બ્રોમો આલ્કેનની ધાત્વીય ફ્લોરાઇડ સાથે, જેવા કે જો ધાત્વીય ફ્લોરાઇડ એટલે શું, તો કે ધાતુ સાથેના ફ્લોરિનના સંયોજનો. ત્યાં પછી CH3F ચાલે નહીં, કારણ કે કાર્બન છે ધાતુમાં આવતો નથી. તો આની અંદર જે પણ સંયોજનોનો ઉપયોગ કરશો એની અંદર ફ્લોરિન આવવો જોઈએ, અને પાછા કોની સાથેના સંયોજનો હોવા જોઈએ, ધાતુ સાથેના સંયોજનો હોવા જોઈએ. એટલે ખાસ આની અંદર યાદ રાખજો કે આટલા પ્રકારના ધાત્વીય ફ્લોરાઇડ છે એનો ઉપયોગ આપણે કરશું, બરાબર. AgF તો જો Ag ધાતુ અને ફ્લોરિન સાથેનું સંયોજન. પછી જોઈએ તો SbF3, બરાબર. તો જો એની સાથેનું ધાતુ સાથેનું સંયોજન. પછી જોઈએ તો Hg2F2, બરાબર. તો એ પણ ધાતુ સાથેનું સંયોજન. ત્રીજા નંબરની એટલે કે ચોથા નંબરની વાત કરીએ તો COF2, બરાબર. ચાલો, આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ નથી, કોબાલ્ટ છે, બરાબર. એટલે આપણે લખી ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે આ O છે એ આવડો મોટો ન થાય, નકર પછી અહીંયા કાર્બન મોનોક્સાઇડ આરેનું સંયોજન થઈ જશે. એટલે અત્યારે લખ્યું છે કોના સાથેનો, કોબાલ્ટ સાથેનો ફ્લોરાઇડ છે. તો જેવા કે કરતા તમને એટલે કોની હાજરીમાં, ની શુષ્ક એસિટોનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા શું મળે છે, ફ્લોરો આલ્કેન નિપજ મળે છે. ચાલો પ્રક્રિયા સમજીએ. તો તમને સારો લાગે આલ્કાલ ક્લોરાઇડ કે બ્રોમાઇડ લઈ શકો છો. આની પ્રક્રિયા ફરજિયાત તમને આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ ધાત્વીય ફ્લોરાઇડ છે એની સાથે કરો. કોની હાજરીમાં, શુષ્ક એસિટોન છે એની હાજરીમાં. તો ચાલો કરવાનું શું, વાટકી વ્યવહાર જ, બરાબર ને. તો ચાલો આની પાસે જે છે એ કોને આપશું, Agને. અને અહીંયા ફ્લોરિન છે ક્યાં જોડાશે, R સાથે. તો જો બન્યું શું, RF વત્તા શું આવ્યું, AgCl. ચાલો આને શું કહેવાય, ફ્લોરો આલ્કેન. રેડી. ચાલો આ લીધો છે એ ખાલી શું છે, ક્લોરો આલ્કેન. હવે જુઓ જો કે આની અંદર આપણે આગળ ઉદાહરણ છે એ લખવા છે. તો ઉદાહરણની અંદર તમને સારા લાગે એ તમે ક્લોરો આલ્કેન કે બ્રોમો આલ્કેન લઈ શકો છો, પણ સામે જે લેવાના છે ફરજિયાત ધાત્વીય શું હોવા જોઈએ, ક્લોરાઇડ હોવા જોઈએ. તો જો એના ઉદાહરણ છે આપણે અહીંયા લખતા જઈએ. તો હું પહેલું જે બંધારણ છે એ લઉં છું કે CH3CH2. ચાલો અહીંયા આપણે Cl જોડી દઈએ. આને શું કહેવામાં આવે, ક્લોરો ઇથેન. રેડી. ચાલો આની પ્રક્રિયા જે છે એ તમને AgF સાથે કરીએ. તો જો AgF સાથે કોની હાજરીમાં, શુષ્ક એસિટોન, બરાબર. ચાલો શું કરશું, ક્લોરિન ક્યાં જશે, ક્લોરિન ક્યાં, Ag સાથે. ફ્લોરિન ક્યાં, તો કે ક્લોરિનની જગ્યાએ. તો જો જે મળ્યું એ શું મળ્યું, તો કે CH3CH2 અહીંયા F વત્તા શું મળે, AgCl. આને શું કહેવાય, ફ્લોરો ઇથેન. રેડી. ચાલો બીજા પ્રકારનો પ્રક્રિયા લઈએ કે CH3CH2CH2. ચાલો અહીંયા Br જોડું છું. હવે પ્રક્રિયા જે છે એ Hg2F2 સાથે કરું છું. ચાલો કોની હાજરીમાં, શુષ્ક
એસિટોન છે એની હાજરીમાં. હવે જોજો તમે છેલ્લી બેન્ચ આપણે બાજુવાળા ત્યાંથી 2 વાટકી લાવ્યા હોય તો દેવી કેટલી પડે? 2 ને. તો એક આપો તો બીજી વાર આપે નહીં. તો જુઓ અહીંયા ફ્લોરિન કેટલા છે જ્યારે 2, તો સામે જવા કેટલા જોઈએ? 2, બરાબર ને. તો અહીંયા આપણે જે પ્રક્રિયક લીધો છે એના કેટલા મોલની જરૂર પડે? 2 મોલની. એટલે 1 મોલ ચાલે નહીં. એટલે ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા કેટલા મોલ? 2 મોલ. તો હવે જો અહીંયા 2 મોલમાં રહેલા 2 બીઆર, એ બંને બીઆર કોની સાથે જોડાશે? Hg સાથે. અહીંયા આવા 2 મોલ છે, આ એફ છે અહીંયા જોડાશે, પણ કેવા? એક સાથે, બરાબર. એટલે નિપજ તરીકે તમને જે મળે એ શું મળે? 2 મોલ. તો કે CH3 CH2 CH2 અને અહીંયા શું આવશે? F. ચાલો આને શું કહેવાય? 1 ફ્લોરો, પછી શું આવશે? પ્રોપેન. ચાલો આને 1 બ્રોમો પ્રોપેન. ચાલો છૂટું શું પડે? તો કે વત્તા Hg2 હતા, આને કોણ આવ્યું? Br. તો Hg2 Br2 બને. સમજાણું કે ન સમજાણું? ઓકે. ચાલો એવી રીતે હજી આપણે બીજો પ્રક્રિયક લઈએ. CH3 CH2 અહીંયા Cl લ્યો. ચાલો આની પ્રક્રિયા આપણે SbF3 સાથે કરીએ. હવે બાજુવાળાની ત્યાંથી કેટલી વાટકી લાવવાની? 3. તો અહીંયા આપણે કેટલી રાખવી જોઈએ તૈયાર? 3, બરાબર છે ને. ચાલો હાલો, તો કેટલા મોલ જોશે? 3 મોલ. બીજું વધારાનું મેં નથી પૂછ્યું, જે દિવસે માગું તે દિવસે સલાહ આપજો. ચાલો હાલો, હવે અહીંયા જુઓ કે આની અંદર આપણે 3 મોલ છે એ લેવાના છે. તો જો અહીંયાથી 3 ક્લોરિન છે, એ 3 મોલમાંથી 3 ક્લોરિન કોની સાથે જોડાશે? Sb સાથે. અને અહીંયાથી 3 ફ્લોરિન છે અહીંયા જોડાશે, પણ 3 ઇથાઇલ સમૂહ સાથે, એટલે કે CH3 CH2 સાથે. એટલે તમને નિપજ મળશે એ 3 મોલ મળશે. એટલે કે અહીંયા શુષ્ક એસિટોન. ચાલો તો જો મળે શું? તો કે CH3 CH2, અહીંયા શું આવશે? F. ચાલો આ કેટલા મોલ? 3 મોલ. વત્તા છૂટું શું પડે? Sb અને કે લીધા છે? Cl, એટલે Cl3. આને શું કહેવામાં આવે? ફ્લોરો ઇથેન. એટલે યાદ રાખજો એક્ઝામની અંદર કે તમને સામે જે ધાત્વીય ફ્લોરાઇડ આપ્યો છે એમાં ફ્લોરિન કેટલા છે એ પ્રમાણે આના મોલ છે એ તમારે લેવાના થશે, બરાબર. આને ક્લોરો ઇથેન કહેશું. તો આપણે જે છે એ શ્વાર્ટ્ઝ પ્રક્રિયા પૂછે તો તમારે આટલું લખવાનું રહેશે. અને આપણા માટે નામવાળી પ્રક્રિયા છે એટલે આ MP છે. જૂના બોર્ડના પેપર તમે જોશો તો તમને એમાં પૂછાયેલી પણ જોવા મળશે, બરાબર. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.